دراصل افغانستان کی جغرافیہ کو اگر آپ دیکھ لیں تو وہاں جو پہاڑ ہیں، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے خود بھی کہا جب سوویت یونین نے اپنے پاؤں پھیلانا شروع کر دیے تھے کہ گوریلا وار کے لیے آئیڈیل ملک جو ہے دنیا کے اندر وہ افغانستان ہے. تو اس کی جو جغرافیہ کو دیکھیں، اس کے ٹیرین کو جو دیکھیں تو واقعی اسی طرح کی کسی چیز سے لگتا ہے کہ بنا ہے. اسی طرح ایوان ریڈلی نے یہ بات بھی کی ہے کہ افغانستان کے عوام کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ اس کو خرید سکتے ہیں تھوڑے وقت کے لیے، لیکن ان کے ماسٹر نہیں بن سکتے، آقا نہیں بن سکتے. اور گزشتہ 200 سال ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ کچھ لوگوں نے آ کے پیسوں کی بنیاد پہ تو عارضی استحکام حاصل کر لیا، لیکن لانگ ٹرم میں ان کو کوئی چیز ہاتھ نہیں آیا اور وہ وہاں سے پسپا ہو کے ان کو واپس جانا پڑا. میں بڑی طاقتوں کی آمد سے اگر شروع کروں تو آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. یہ جون 1842 کا واقعہ ہے. دو برطانوی جاسوس زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں اور امیر بخارا کے محل کے سامنے کھڑے ہیں بڑی خستہ حالت میں. ان سے کہا گیا ہے کہ سب سے پہلے اپنی قبریں کھود لیں. انہوں نے سب سے پہلے اپنی 2 قبریں کھود لی اور پھر ان سے کہا گیا کہ آپ لوگ مسلمان ہو جائیں. ایک تو پہلے سے مسلمان ہو گیا تھا جو ظاہر خوف اور پریشر کی وجہ سے تھا، اور دوسرے نے مسلمان ہونے سے انکار کر دیا. اس میں ایک جاسوس کرنل چارلس ٹوڈر تھا اور دوسرا کیپٹن آرتھر کنولی تھا. کیپٹن آرتھر کنولی وہی آدمی ہے جس نے سب سے پہلے گریٹ گیم کا لفظ استعمال کیا. گریٹ گیم کی اصطلاح سب سے پہلے کیپٹن آرتھر کنولی نے اپنے ایک ذاتی خط میں انگلینڈ لکھتے ہوئے یہ لفظ استعمال کیا کہ جب انہوں نے بخارا کے بازاروں میں روسی مصنوعات کو دیکھا اور مصنوعات کے بعد ان کے سفیر آتے ہیں، سفیر کے بعد فوجی مشن آتے ہیں اور فوجی مشن کے بعد بڑی طاقتوں کا قبضہ آتا ہے، یہ ان کی تاریخ نہیں ہے. تو جب اس نے دیکھا اور پھر برطانوی عزائم بھی ظاہر ہے، وہ ایک کرنل تھا اور دوسرا کیپٹن تھا، واقف تھے، وہ جاسوس تھے بڑے ماہر، تو انہوں نے پہلی دفعہ یہ لفظ استعمال کیا اپنے خطوط کے اندر جو برطانیہ میں محفوظ ہے آرکائیوز میں کہ یہ گریٹ گیم ہے. تو گریٹ گیم کا آغاز جو ہے دونوں کو ظاہر قتل کر دیا گیا. کرنل کو پہلے قتل کیا اور کیپٹن کنولی سے جب کہا گیا کہ مسلمان ہو جاؤ تو اس نے کہا کہ جب پہلے بندہ مسلمان تھا ان کو آپ نے کہاں سے بخشا کہ اب مجھے بخشیں گے. اپنی گردن آگے کر کے کہا کہ مجھے بس قتل کر دو. اس کو قتل کر دیا گیا اور وہیں ان کو دفنا دیا گیا. یہ 1842 جون کا واقعہ ہے. جو گریٹ گیم کی ابتدا ہے لوگ کہتے ہیں کہ یہ اس انداز سے ہوا کہ جو مصنوعات اور منڈیوں کے لیے ایک دوڑ تھی برطانیہ کی اور روس کے درمیان، بلکہ لوگ کہتے ہیں کہ اس سے بھی پہلے نیپولین نے الیگزینڈر اول کے ساتھ یہ کنسنسس بنا لی کہ ہم دونوں مل کے پوری دنیا کو قبضہ کر سکتے ہیں اور پوری دنیا کو قبضہ کرنے کے بعد آپس میں بیٹھ کے اس کو بانٹ لیں گے. تو جب دونوں نے آپس میں مشورہ کیا تو کلکتہ اور لندن یہ جاسوسی اطلاع موصول ہوئی اور اس کی تدارک کے لیے انہوں نے بھی سینٹرل ایشیا کے اندر برطانیہ نے اثر رسوخ بڑھانا شروع کر دیے اور یہی گریٹ گیم کا آغاز ہے. لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ گریٹ گیم کا آغاز جو ہے وہ پیٹر دی گریٹ کی وصیت سے ہوا ہے، جس کے بارے میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہے ہی نہیں، ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. پیٹر دی گریٹ نے مرتے وقت روس کو وصیت کی کہ روسیوں کو پوری دنیا پر قبضہ کرنا چاہیے اور روسی یہ کام کر سکتے ہیں، اور اس مقصد کے لیے 2 چابیاں ہیں. اگر وہ روسیوں کے ہاتھ میں آ جائے تو پوری دنیا ان کے ہاتھ میں آ جائے. ایک قسطنطنیہ اور دوسرا انڈیا. یہ 2 ممالک جس کے پاس ہوں گے وہ پوری دنیا کو بڑی آسانی کے ساتھ قبضہ کر سکتا ہے. اور اگر آپ دیکھ لیں تو روسیوں کا گزشتہ 200-300 سال سے قسطنطنیہ کے لیے ایک زبردست قسم کی کشش اور مقناطیسیت اور اٹریکشن رہی ہے، اور تھوڑے وقت کے لیے انہوں نے
इस शहर के अंदर अपना दाखिला भी कर दिया था और इसका मुहासरा भी कर दिया था और इसमें अपनी एंट्री भी की थी। तो ये कहते हैं कि ग्रेट गेम की इब्तिदा थी इस खित्ते के अंदर। और ज़ाहिर है आपको ये जान के हैरत होगी कि 4 सदियों तक मुसलसल, ये बड़ी अजीब हकीकत है, 4 सदियों तक मुसलसल रूस के रकबे में 55 मुरब्बा किलोमीटर रोजाना के हिसाब से इजाफा होता है। 4 सदियों तक 20,000 मुरब्बा किलोमीटर सालाना और 55 मुरब्बा किलोमीटर रोजाना। ये रूस के जो रकबा था, उसकी जो तौसी थी, एक्सपेंशन थी, उसके अंदर ये मुसलसल इजाफा होता रहा। 19वीं सदी के आगाज में बरतानिया और रूस के जो मशरकी सरहदात थे, इसके दरमियान 20,000 किलोमीटर का 2,000 किलोमीटर का फासला था, 2,000 किलोमीटर का फासला था। लेकिन 19वीं सदी के आखिर में बरतानिया और रूस की सरहदात के अंदर सिर्फ 20 किलोमीटर का फासला रह गया, वो भी चतराल और पामीर के खित्ते में, जो उंगली की तरह अफगानिस्तान की एक छोटी सी एक वो जाती है 20 किलोमीटर की चौड़ाई। तो ये सिर्फ 20 किलोमीटर का फासला 19वीं सदी के आखिर में उसमें रह गया। और ये इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये ग्रेट गेम का वो है। यह इलाका कुफकास के स्नो कैप से लेकर वस्ती एशिया की सहरा से होते हुए चीनी तुर्किस्तान तक शर्कन और गरबन ये ग्रेट गेम का मैदान जंग था। और शमालन जनूबन आप कह सकते हैं कि बुखारा से बर्मा तक जो नक्शा आपके सामने लगा है, इसमें ये ग्रेट गेम ये चलती रही। ग्रेट गेम ख़त्म कब हुई? लोग कहते हैं कि ग्रेट गेम का पहला मरहला 1907 में एंग्लो रशिया कन्वेंशन पर जब दस्तखत हुए तो इसका पहला मरहला ख़त्म हो गया और इन लोगों ने तय कर दिया कि अफगानिस्तान जो है वो एक बफर जोन होगा और अफगानिस्तान के एक तरफ एक का स्पेयर ऑफ इन्फ्लुएंस होगा और दूसरी तरफ दूसरे का स्पेयर ऑफ इन्फ्लुएंस होगा। लेकिन ये पहला मरहला था जो ख़त्म हो गया। ग्रेट गेम ख़त्म नहीं हुई, उसका सिर्फ एक मरहला जो है वो ख़त्म हो गया। तो ये थोड़ा सा उस ग्रेट गेम बड़ी ताकतों की मैंने आप लोगों के सामने रख ली कि ये इस खित्ते में कैसे आए और क्या अज़ाइम लेके आए। पहली अफगान जंग जो थी वो भी इसी ग्रेट गेम के तनाजुर में लड़ी गई। 3 अफगान जंगें हुई हैं, जिसमें से पहली 2 अफगान जंगें बरतानिया ने इनिशिएट की हैं और तीसरी अफगान जंग अफगानों ने इनिशिएट की है। अफगानों की तरफ से उसकी इब्तिदा हुई थी और अफगानों ने ही उसका आगाज कर दिया था। पहली अफगान जंग में जिस तरह मैंने अर्ज किया कि रूस और फ्रांस की पेशकदमी रोकने के लिए थी और वस्ती एशिया की मार्केट तक रसाई के लिए अफगानिस्तान को एक सैटेलाइट स्टेट बनाना, इसके लिए यह पहली अफगान जंग लड़ी गई। बरतानिया को खदशा था कि अमीर अफगानिस्तान दोस्त मोहम्मद खान वो रूस की तरफ माइल है, इसलिए उसको हटा के अपनी कठपुतली शाह शुजा को लाना चाहते थे और इसके लिए आर्मी ऑफ इंडस के नाम से एक आर्मी खड़ी कर दी गई। हिंदुस्तानी खजाने से तोसी हो रही थी बरतानिया की इस्तेमारियत में और पैसे लग रहे थे हिंदुस्तानी खजाने के, जो 20,000 फौजियों पर मुश्तमिल था और जिसमें शाह शुजा के मर्सिनरीज हजारों की तादाद में थे, वो इसके अलावा थे। सिखों के साथ एक मुआहिदा किया गया और उनका ताउन हासिल कर दिया गया और 6 अगस्त 1839 को पहली अफगान जंग में काबुल पर कब्जा कर दिया गया। अफगानों का एक तरीका है और ये आप मुस्तकिल मुशाहिदा ये तरीका करेंगे कि जब कोई नई ताकत आती है तो बड़े आराम से अफगानिस्तान पे कब्जा कर लेती है। कुछ अरसे वो बड़े सुकून के साथ वक्त गुजारते हैं और थोड़े अरसे के बाद रेजिस्टेंस अपनी नेचुरल रफ्तार से शुरू हो जाती है और बढ़ते 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 फिर एक्सट्रीम पे आ जाती है कि उस ताकत को भागना पड़ता है। एक अमरीकी ने बहुत खूबसूरत तफसीर इस पे किया है। वो कहते हैं अफगान हैज अ रेडीमेड हिस्टोरिक मॉडल ऑफ रेजिस्टेंस। रेडीमेड मॉडल इनके पास एक पड़ा है रेजिस्टेंस का। जब कोई बैरूनी कुव्वत जाती है तो अपने पुराने रेडीमेड तारीखी मॉडल को निकाल लेते हैं और एक दफा फिर उससे काम चलाना शुरू कर देते हैं।